ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। एक पासे असी किस लैवल की पोल्यूटेड वाटर एंड एयर धरती विचलियां दो तीन लेयरां असी खा चुके हैं, पी चुके हैं। 15 फुट वाला पानी 300 फुट ते सबमर्सिबल पंप राਹੀਂ पहुंचा होया। फिर जिस तरीके दे नाल लुट है पंजाब दी, पंजाब दे पानियां दी रॉयल्टी जिहड़ी है वो पंजाब दा अज दा जिन्ना बजट है उहदे नालों 10 टाइम्स मोर उहनूं प्रॉस्परस कर सकदी है। ये प्रेडिक्शनस ने कि इस सदी दे विच जिहड़ियां लड़ाइयां दे उहदा मेन मुद्दा पानी होएगा और असीं वो पानी दे भी रहे हैं मुफ्तो मुफ्त, बर्बाद भी हो रहे हैं। कैंसर भी, फर्टिलाइजर्स का यूज़, पोल्यूशन और जे हुण फ्लड्स ने तो उन्हां दी मार थल्ले भी कई हज़ार करोड़ दीयां फसलां और कुछ जानां गईयां ने। पहला राजस्थान ले जा रहा 8.5 मिलियन एकड़ फुट, 3.5 मिलियन एकड़ फुट हरियाणा ले जा रहा तो जिहड़ा पंजाब दा बाकी बचिआ है ਉਹਨੂੰ ਵੀ SYL ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ। हिमाचल कहता सी पानी तो साडा हक है, उन्होंने हुण रोक लेना चाहिए आपदा हिस्सा हिमाचल विच ही। ते हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का पानियां ते हक जतान वाड़िओ, आ जाओ देख लो डुबदा पंजाब। और जे उजाड़ा पंजाब ने झलना तो मालकी किवें छड्डे पंजाब? भगवंत मान और दूजे लोग जिहड़े ये कहते सी जी गुरुद्वारियां दीयां गोलकां 'च पैसा ना पाओ तो फलाना ना करो। उही गुरुद्वारे, उही श्रोमणी कमेटी के थल्ले अकाल जिहड़ा केसगढ़ साहब तो लैके सारे इतिहासक गुरुद्वारियां 'च इस लैवल का जिहड़ा लंगर का और दूसरा प्रबंध लोगों तक। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी आ प्रोग्राम सचो सच विच जिहड़े इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी रोजाना की तरह स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे मिशन रिपोर्ट उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे आ। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी तो दुनिया भर च बैठे साढ़े बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे TV 84 के व्यूअर्स नूं भी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ते साढ़े बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, अज 11 जुलाई 2023 27 हाड़ नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते सरोतिਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते स्पैक्ट्रम केबल, RCN केबल, बेलफा वीकन कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, TV 84 ਦੀ ऐप राਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स से तुसीं TV 84 ਨੂੰ देख सकते हो। व्यूअर्स जे तुसीं TV 84 ਨਾਲ जो प्रोग्राम सचो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े तो असन वध वध लाइक करो ते शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ही YouTube ਤੇ सबसक्राइब भी करो। ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ पैर पैर ते सानू जड़ा गुलामी का एहसास करवाया जा रहा और सानू कोई भुलेखा नहीं होना चाहिए कि साडा जड़ा दुश्मन है वह कौन है ते साडे खिलाफ की चल रहा और ये समा होर किसी बैंस विच पैन की बजाय वंगा रहिंदा है। सो अज की स्पॉन्सरशिप लई असीं वीर जोरां दा तहे दिल तो धन्नवाद करदे हां। तुहानूं भी अपील ते बेनती करदे हां कि तुसीं प्रोग्राम सचो सच नूं वध तो वध स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सरशिप लई तुसीं सानूं कॉल कर सकदे साडे फोन नंबर ते 5166619184। सेम नंबर ते WhatsApp कर सकदे, तुसीं सानूं ईमेल भी कर सकदे info@tv84.tv ते। सो व्यूअर्स, पहले सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि जिस तरह के पंजाब दे हवाले
ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 10 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਨਸਡੇ ਸੀ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੈਜੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਪਲਾਨਡ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ TV 84 ਟੀਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਐਂਕਰ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ TV 84 ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਆਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੋਕ ਐਂਡ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, UK ਤੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ 2 ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਵਾਂ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ TV 84 ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ TV 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ TV 84 ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 2012 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਰ TV 84 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ TV 84 ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ। ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਔਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਐਟਲਾਂਟਾ ਤੋਂ ਆਏ ਉਸ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ 33 ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਆਏ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ 87-88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਐਤਵਾਰ
ਦਾ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਇਕ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੱਕੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਔਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਸਿੰਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਰੋਹ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੁੰਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਰਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਰਾਹ ਨੇ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਰਨ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰ ਰੈਲੀ, 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਯੂਕੇ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ US ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਕੰਨੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲਿੰਗ ਸਪਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੁਈਨਜ਼ ਵਿਲੇਜ ਫਲਸ਼ਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਈਵ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਸ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਡਰਟੀ ਟੀਮ ਨੇ, NSA ਹੋਏ, ਰਾਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਊਰੋ ਹੋਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਕਵਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ FBI ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ FBI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, 32-33 ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, 18-19 ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ $10,000 ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ TV ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ UK, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰਟੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਅਟੈਕ ਔਰ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤੇ KP ਗਿੱਲ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ 1992 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਬੇਅੰਤਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਬਾਬ ਔਰ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਲਚਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਈਵਨ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੋ ਮਰਾਈ ਦਾ ਦੌਰ, ਕਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ ਅੰਬੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਊਟਫੁਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ 95 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 84 ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਕਈ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁਲਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਲਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਰ ਜਿਹਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਇਹ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੇਮੈਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਉਸ ਫਿਊਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਇਨਫੈਕਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਟੋਟਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਥੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਔਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡਵਰਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 1948 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਚੀ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਰਾਚੀ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਵਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਇਧਰਲੇ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਔਰ ਚਨਾਹ, ਜੇਹਲਮ ਔਰ ਇੰਡਸ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 50ਵਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਏ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਉੱਧਰ ਮੰਗਲਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਡੈਮ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੂਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1988 'ਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਮੌਸਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਰਿਆ ਫਲੱਡਡ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਸੈਸੈਂਟ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਪੇਵਮੈਂਟਸ, ਸੜਕਾਂ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਚੋਅ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਅ ਔਰ ਲੇਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਟੋਬੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 12 ਘੰਟੇ 24 ਘੰਟੇ 32 ਘੰਟੇ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ,
फलां बंद खोल रहे हैं, फलां डैम खोल रहे हैं। सो इस सब का नतीजा सी पहला तो असी ये देखिए भी किस हद तक सतलुज और घग्गर ये दो ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਲੁਜ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਭਾਖੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ 3 ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿ ਘੱਗਰ ਚੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਭਾਖੜਪੁਰ ਗੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੱਡਡ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਨ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਵਾਣਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਟਿਵਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਸਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੀਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਸਵਾ, ਸਵਾਨ, ਸਿਰਸਾ, ਬੁੱਧਕੀ, ਸੰਗਾਰੋ ਇਹ ਨੇ ਦਰਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਗੇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ। ਹਾਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫੌਜ ਸੱਦ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਪਾਓ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 13 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਪੂਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿਮਾਚਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਜੇ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਝੱਲਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੇ ਪੰਜਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਲਾਊਡ ਬਸਟ ਆ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਫਲੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਸਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੇ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲਗਭਗ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ, 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ SYL ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਦੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਮੁਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਲਿਖਤ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੰਪਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਜਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫੌਜ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਆਸੇ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਛਾਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਥ ਤੇ ਚੂੜਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਿਊਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੱਥ ਚੜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚੂੜਾ ਚੜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹ ਨਾਲ, ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ। ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਤੇ ਨੱਥ ਚੜਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੀਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਰੀਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਤੇ ਚੂੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਪਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੂ ਕਿ ਕੌਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਜੀ ਮਾੜਾ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੱਕੂ ਕੇ ਕੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਰਖੇਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਵਾਟਰ ਐਂਡ 에ਅਰ, ਧਰਤੀ ਵਿਚਲੀਆਂ 2-2 3-3 ਲੇਅਰਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 15 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ 300 ਫੁੱਟ ਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਟਾਈਮਸ ਮੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਊਡ ਬਰਸਟ ਜਾਂ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਨੀਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭੀੜ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ,
ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ once you fool me shame on you, twice you fool me shame on me। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਲਾਈ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਾਅ, ਆਪਣੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤ, ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੈਂਸਰ ਵੀ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਫਲੱਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਲੱਡ ਵਾਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਕ ਬਾਈਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਪ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯਕਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਬੋੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।